Dear students, today we have a story, a fiction story written by Ken Liu. This is the official page of Ken Liu, the writer. Here he himself is giving his details, quick details. I write mostly fiction. I have a big silpunk epic fantasy series called the Dandelion Dynasty, in which the heroes are engineers, not wizards. Silkpunk is my invention. I used to describe a technology, aesthetic based on science fictional elaboration of tradition of engineering East Asia's classical antiquity. You see, here he is just coining a term that is known as silkpunk. What is it? It is a technology based on a science fictional elaboration of traditions of engineering. Okay, my story. The Paper Menagerie is the first piece of fiction to win 3 General Literary Awards, the Hugo, Nebula, and the World Fantasy Award. I also consult and speak publicly on various subjects such as cryptocurrency, futurism, implications of new technologies, 5G, GPT-3, nanomaterials, etc., science fiction, virtual reality, and sustainable storytelling. Occasionally, I translate Chinese fiction to English. The press kit contains official bios of various lengths, sample reviews, interviews, as well as downloadable high-res headshots and covers. Here, this is the official page, so you can, if you just go through this one, you will get more information about the author and his works and awards, everything extra. Okay, so you do it yourself. Anyway, let's go to the story then. Paper Menagerie. Okay, here the Paper Menagerie, Ken Liu. It's a fiction story. It is a little bit long, however, we can just go through it in series. Ken Liu, one of my earliest memories starts with me sobbing. I refused to be soothed no matter what mom and dad direct tried. Dad gave up and left the bedroom, but mom took me into the kitchen and sat me down at the breakfast table. Can look. Yeah, in the story, he is using some Chinese words. At the same time, the next part itself, he has given its meaning here. Can means here look. Okay, she said as she pulled a sheet of wrapping paper from the top of the fridge. 5 years, Monk carefully sliced up on the wrapping around Christmas gifts and saved them on top of the fridge in a thick stack. Here, one of my earliest memories starts with my sobbing. The story the writer himself is thinking about his past, his childhood. So most of the time it is a first person narration here. I refused to be soothed no matter what mom and dad tried. ഇവിടെ കഥാകാരൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറിയാണ്, ചെറുപ്പകാലത്തിൽ മെമ്മറി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്മയുമായിട്ട് ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നതായിട്ട് കേൾക്കണം, ക്യാൻ ലുക്ക്. ഷീ പുൾഡ് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് റാപ്പിംഗ് പേപ്പർ ഫ്രം ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട്, റാപ്പിംഗ് പൊതിയുന്ന പേപ്പർ എടുത്തിട്ട്, ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, നോക്കാൻ പറയണം അങ്ങോട്ട്. Prayers Monk carefully sliced up on the wrapping around Christmas gifts and saved them on top of the fridge in a thick stack. She set the paper down plain side facing up and began to fold it. I stopped crying and watched her, curious. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഷി സെറ്റ് ദ പേപ്പർ ഡൗൺ, താഴോട്ട് വെച്ചു, പ്ലെയിൻ സൈഡ് ഫേസിങ് അപ്പ്, അതിൻ്റെ ആ പരന്ന പ്രതലം മുകളിലേക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ടാണ്, ഫേസിങ് അപ്പ്, മുകൾ ഭാഗം അങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു ഫോൾഡ് ഇറ്റ്, എന്നിട്ട് അതങ്ങനെ മടക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. I stopped crying and watched her, curious. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടിയാണെങ്കിലോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കരയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്.
She turned the paper over and folded it again. അങ്ങനെ she is repeatedly folding the paper. She pleated, packed, tucked, rolled and twisted until the paper disappeared between her cupped hands. Then she lifted the folded up paper packet to her mouth and blew into it like a balloon. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പേപ്പർ എടുക്കുന്നതിന് മടക്കുന്നു അല്ലേ, ഓരോ രീതിയിൽ മടക്കി മടക്കി അവസാനം കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറ്റി, വലിയ പേപ്പർ പെട്ടെന്ന് അത് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയ ശേഷം അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതെടുത്തിട്ട് മടക്കി ആ ഭാഗങ്ങൾ നേർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരേക്ക് മൗത്ത് ആൻഡ് ബ്ലൂ ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആ ഒരു വാക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ഇതിൽ. അതിലേക്ക് പിന്നെ വായ കൊണ്ട് ഊതി നിറച്ചു എന്നാണ്. ലൈക്ക് എ ബലൂൺ, എന്തുപോലെ ഒരു ബലൂണിലേക്ക് ഊതുന്ന പോലെ അത് ഊതി നിറച്ചു. സോ ഹിയർ ദ എയർ ഷീ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് പേപ്പർ ഈസ് ഹർ ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അവൾ അതിലേക്ക് കൊടുത്ത ആ വായു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീവൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം അത് അതിലേക്ക് ഊതുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ക്യാൻ ഷി സെഡ് ലവ് ലുക്ക് എ ടൈഗർ. ലവ് മീൻസ് ഇൻ ചൈനീസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ടൈഗർ. ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈഗറാണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, അപ്പോൾ മടക്കി പേപ്പർ എന്താണെന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ അത് ഊതി വീർപ്പിച്ച സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി, കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഇറ്റ്സ് എ ടൈഗർ. ഷീ പുട്ട് ഹർ ഹാൻഡ്സ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഗോ. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ടേബിൾ വെച്ച് വന്ന് സംഭവിച്ചു, അതങ്ങനെ ലെറ്റ് ഗോ, അതിന് പോകാൻ അനുവദിച്ചു എന്നുള്ള. എ ലിറ്റിൽ പേപ്പർ ടൈഗർ സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ടു ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടുഗദർ. ദ സ്കിൻ ഓഫ് ദ ടൈഗർ വാസ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ റാപ്പിംഗ് പേപ്പർ, വൈറ്റ് ബാക്ക് ground with red candy canes and green Christmas trees. I reached out mom's creations. It still twitched and it bounced playfully at my finger. Rosa, it growled. The sound somewhere between a cat and rustling newspapers. അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ കുട്ടി അത് നടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച കുട്ടി കാണണം അല്ലേ. അതിങ്ങനെ മുരൾച്ചുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. റോസ എന്നൊരു അതിൻ്റെ മുരൾച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്ക് വലിയ അത്ഭുതമായി. I laughed, startled and struck it back with my index finger. എൻ്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് അതിനങ്ങനെ തലോട്ടാണ് കുട്ടി. ദ പേപ്പർ ടൈഗർ വൈപ്പൈറ്റ് അണ്ടർ മൈ ഫിംഗർ പറിങ്. ആ സമയത്ത് ഈ പേപ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിക്ഷനാണ് അല്ലേ, ഇതൊരു ഭാവന കഥയും കൂടി കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ കഥ. അപ്പോൾ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേൽ തടവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, അതിങ്ങനെ തൻ്റെ കൈവിരലുകൾക്കിടയിൽ അതിങ്ങനെ ഇളകുന്നതായിട്ട് കുട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. സേജിയോ മോം സെഡ് ദിസ് ഇസ് കാൾഡ് ഒറിഗാമി. എന്നിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കുട്ടിയോട്, ഇങ്ങനെ പേപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കളുടെ പേര് എന്താണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്, ഒറിഗാമി എന്ന്. പക്ഷേ അമ്മ പറയുന്നത് ഫുൾ ചൈനീസിലാണ്, കുട്ടിയുടെ ഒറിജിൻ ചൈനീസാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് ദിസ് ടൈം ദ മോംസ് ബ്രത്ത് വാസ് സ്പെഷ്യൽ. പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ ബ്രത്ത്, ശ്വാസം എന്തായാലും സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു. ഷീ ബ്രത്ത് ഇൻ ടു എ പേപ്പർ ആനിമൽ സോ ദാറ്റ് ദേ ഷെയർ ഹർ ബ്രത്ത് ആൻഡ് ദസ് മൂവ്ഡ് വിത്ത് ഹർ ലൈഫ്. ദിസ് വാസ് ഹർ മാജിക്. അങ്ങനെ അമ്മ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ പേപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയാലും പല പല വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ പേപ്പർ കൊണ്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിലേക്ക് ഊതുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് അവർക്ക് ജീവൻ കിട്ടി നടന്നു പോയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഡാഡ് ഹാഡ് പിക്ക്ഡ് മോം ഔട്ട് ഓഫ് ദ കാറ്റലോഗ്. ഇനി കുട്ടി ദ ബോയ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ഹിസ് ഹിസ്റ്ററി. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഹിയർ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഹീസ് മെമ്മറീസ്. ഡാഡ് ഹാഡ് പിക്ക്ഡ് മോം ഔട്ട് ഓഫ് കാറ്റലോഗ്. ഇത് കുട്ടി പറയാണ്, അച്ഛൻ അമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഔട്ട് ഓഫ് കാറ്റലോഗ് മീൻസ് മാട്രിമോണിയൽ പങ്ക്തിയൊക്കെയുള്ള സംഭവമാണ്. അതായത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറേ പത്രത്തിലൊക്കെ പരസ്യം കൊടുക്കുന്ന പോലെ അന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം, അന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ സംഗതികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാറ്റലോഗ് പോലെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. കുറേ സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആയിരുന്നു വിവാഹ പരസ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ Dad had picked mom out of a catalog. One time, when I was in high school, I asked Dad about the details. He was trying to get me to speak to mom again. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കൽ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ. He had signed up for the introduction service back in the spring 1973, flipping through the pages steadily. He had spent no more than a few seconds on each page until he saw the picture mom. പിന്നെ അപ്പോൾ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യം ഇതാണ്. 1973 ഇയാൾ സർവീസിലായിരുന്നു. തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്താണ് ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാറ്റലോഗ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വളരെ വേഗം മറച്ചു പോയി എന്നാണ്. ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ ദിസ് പിക്ചർ. അങ്ങനെ ഓരോ പേജ് മറിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനിഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളൊന്നും അതിൽ കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ Dad described it. Mom was sitting in a chair, her side to the camera, wearing a tight green silk chongasam. Her head was turned to the camera so that her long back hair was draped artfully over her chest and shoulder. She looked out at him with the eyes of a calm child. അപ്പോൾ കുട്ടി
ഈയുടെ അമ്മ തെരഞ്ഞെടുത്ത രീതി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവൾ കാണുന്നത് കാറ്റലോഗിൽ എന്താണ്, ഒരു ചെയറിലിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ, എന്താണ് എന്തിട്ട് ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ധരിക്കുന്നത്, മുഖം ഇങ്ങനെ ക്യാമറയിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി. എന്താണ് ച്യോങ്കസം. ച്യോങ്കസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചൈനീസ് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഭാഗം സ്ലിറ്റ് ഉള്ള ചൈനീസ് ഡ്രസ്സ്, നീണ്ട കഴുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറുകിയിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിന് എന്താ പറയുക, ച്യോങ്കസം. അപ്പോൾ ച്യോങ്സാം ഇങ്ങനെ ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം ആര് കണ്ടു, അച്ഛൻ കണ്ടു. ദാറ്റ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് പേജ് ഓഫ് ദ കാറ്റലോഗ് ഐ സോ. അങ്ങനെ അവസാന പേജിലാണ് അമ്മയുടെ ചിത്രം ഞാൻ കാണുന്നത്. ഹി സെഡ് ദ കാറ്റലോഗ് സെഡ് ഷി വാസ് 18, ലവ്ഡ് ടു ഡാൻസ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബിക്കോസ് ഷി വാസ് ഫ്രം ഹോങ്കോങ്. നൺ ഓഫ് ദിസ് ഫാക്ട്സ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി ട്രൂ. പക്ഷേ ആ കാറ്റലോഗ് വിവരിച്ചിരുന്നു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച്. അവളെന്തായിരുന്നു, അവൾ 18 വയസ്സായിരുന്നു, ഡാൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്, ഗുഡ് നല്ല ഇംഗ്ലീഷാണ്, പിന്നെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അച്ഛൻ പറയാണ് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഫാക്ട്സ് ആർ ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി ട്രൂ. പക്ഷേ ഇതൊന്നും സത്യമായിരുന്നില്ല എന്ന്. കാറ്റലോഗിൽ വിവാഹം നടത്താൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത ഒക്കെ നുണകളായിരുന്നു, സത്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഡാൻസ് അറിയില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ അച്ഛൻ പറയണം, തമാശ രൂപത്തിൽ കുട്ടിയോട് പറയണം. ഈ റോഡ് ഷുവർ അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഈ കുട്ടിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഈ പിന്നെ ഒരു ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ റോഡ് ഷുവർ കത്തെഴുതാം. And the company passed their message back and forth. Finally, he flew to Hong Kong to meet her. The people at the company had been writing her responses. She did not know any English other than hello and goodbye. ഈ കമ്പനി ഈ കാറ്റലോഗ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് അച്ഛൻ കത്തെഴുതുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മറുപടി അമ്മക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആകെ അമ്മക്കറിയാവുന്ന വാക്ക് ഹലോ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ മാത്രമായിരുന്നു. What kind of human puts her into a catalog so that she can be bought? The high school me thought I knew so much about everything. Contempt felt good like wine. Instead of storming into the office to demand his money back, he paid a waitress at the hotel restaurant to translate for them. അങ്ങനെ കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കുട്ടിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ പോവുകയാണ്, അമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി. അന്നത്തെ ആ കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയണം. അവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി, കാരണം അച്ഛനാണ് ഹീസ് ഫ്രം അമേരിക്ക അല്ലേ, അച്ഛനോടെയാണ്, അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്. ഈ പെൺകുട്ടി ഹോങ്കോങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം, ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വേണം. ഷീ ലുക്ക് അറ്റ് മീ, ഹർ ഐസ് ഹാഫ് ബിറ്റ്വീൻ scared and hopeful while I spoke, and when the girl began translating what I said, she would start smile slowly. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റർ നേരെ അമ്മക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അമ്മ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറയും. അങ്ങനെയായിരുന്നു സംസാരിച്ചെന്ന്. അങ്ങനെ അവൾ പതുക്കെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ. He flew back to Connecticut and began to apply for the papers for her to come to him, and I was born a year later in the year of the tiger. അങ്ങനെ ഈ പിന്നെ തിരിച്ച് ഇയാളെ സ്ഥലം, അച്ഛൻ്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ്, കണ്ടിക്യൂട്ട് എന്നാണ്, അമേരിക്ക സ്ഥലമാണ്. അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടി പേപ്പറൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് ഇയാളെ ഈ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ചൈനീസിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ പേപ്പർ റെഡിയാക്കണം. ആ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ പോയി അങ്ങനെ പേപ്പർ റെഡി, അവസാനം അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. ഐ വാസ് ബോൺ ഇയർ ലേറ്റർ, ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ജനിച്ചു അല്ലേ. ഞാൻ ജനിച്ച ഏത് വർഷത്തിലാണ്, ഇയർ ഓഫ് ദ ടൈഗർ. ഇയർ ഓഫ് ദ ടൈഗർ ചൈനീസ് വർഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അതായത് 12 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പോൾ 96 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 9026 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇയർ ഓഫ് ടൈഗർ 1938 ആയിരിക്കും. 1926 ആൻഡ് 1938, അപ്പോൾ 12 വർഷമായി. അങ്ങനെ 1938 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും, 1950. മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഇയറിനാണ് ഇയർ ഓഫ് ദ ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈഗർ ഇയേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ മാമാങ്കൊക്കെ 12 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടൈഗർ ഇയേഴ്സിലാണ് ആര് ജനിച്ചത്, ഈ കുട്ടി ജനിച്ചത്. അറ്റ് മൈ റിക്വസ്റ്റ് മോം ഓൾസോ മെയ്ഡ് എ ഗോട്ട്, എ ഡിയർ ആൻഡ് എ വാട്ടർ ബഫലോ ഔട്ട് ഓഫ് റാപ്പിംഗ് പേപ്പർ. അങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമായി, പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ ചലിക്കുന്നത് കാണുന്നത് വലിയ താല്പര്യമായി. അങ്ങനെ എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം അമ്മ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ്, ഗോട്ട്, ഡിയർ, ബഫലോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. They would run around the living room while Lao chased after them, growling. When he caught them, he would press down until the air went out of them and they became just flat, folded up pieces of paper. I would then have to blow into them to re-inflate them so they could run around some more. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പിന്നെ ഈ ടൈഗർ, അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ടൈഗർ തന്നെ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ടൈഗർ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടും, അങ്ങനെ അവയെ പിടിക്കും അല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവയെ പിടിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും. അതിൽ വായുവൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവ ഫ്ലാറ്റായി കിടക്കും. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നീട് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അവയെ വായു നിറച്ച് മൃഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Sometimes the animals got into trouble. Once the water buffalo jumped into a dish of soy sauce on the table at dinner. He wanted to wallow like a real water buffalo. I picked him not quickly, but the capillary action had already pulled the dark liquid high up into the legs.
The softened legs would not help hold him up and he collapsed onto the table. പക്ഷേ ഈ മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ സ്വഭാവം കാണിച്ചു പലപ്പോഴും എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബഫലോക്ക് പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവന്ത് ചെയ്യും, ഈ വെള്ളം കണ്ടാൽ അവയൊക്കെ നീന്താൻ താല്പര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബഫലോ ഡിഷ് സോയ സോസ് വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ, പാത്രത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സാധാരണ ബഫലോ ചെയ്യുന്ന പോലെ നീന്താൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ തിരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവൻ്റെ കാലുകൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നനഞ്ഞ കാലായി, ബഫലോയുടെ കാലം നനഞ്ഞ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ. നനഞ്ഞ കാലമായപ്പോൾ നിലത്ത് വെച്ചപ്പോൾ താഴെ വീണു എന്നുള്ള. I tried him out in the sun, but his legs became crooked after that, and he ran around with a limp. Mon eventually wrapped his legs in saran wraps so that he could wallow to his heart's content. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇവരെ നിലത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മുടന്തി നടന്നിരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ ബഫലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുട്ടി പറയാം അല്ലേ. പിന്നെ അമ്മ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തു എന്നാണ്. Also a whole like pounds sparrows when he and I played in the backyard, but one time a cornered bird stuck back in desperation and tore his ear. He whimpered and winced as I held him, and Mom patched his ear together with the tape. He avoided birds after that. പിന്നെ കുരുവികളുടെ പിന്നാലെ പായ ലാഹോ ടൈഗറാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം. അവൻ്റെ പതിവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ കുരുവി അവനെ കൊത്തിയതായി താഴത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവന് ഒരുപാട് പരിക്കുകൾ പറ്റി. പിന്നീട് അതിൻ്റെ ശേഷം കുരുവികളുടെ പിന്നാലെ അവൻ ഓടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. And then one day I saw a TV documentary about sharks and asked her mom for one of my own. She made the shark, but he flapped about on the table unhappily. I filled the sink with water and put him in. He swam around and around happily. However, after a while became soggy and translucent and slowly sank to the bottom, the folds coming under. I reached in to rescue him and I ended up with was a wet piece of paper. പിന്നെന്താണ്, ഐ സോ എ TV ഡോക്യുമെൻ്ററി. കുട്ടി TV ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണാണ്, ഷാർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള TV ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ്. അങ്ങനെ അത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ മോമിനോട് പറഞ്ഞു, എന്താ എനിക്കൊന്ന് ഷാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഷാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷീ മെയ്ഡ് എന്ത് ചെയ്തു, അമ്മ ഷാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി, ഒരു സ്രാവിനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള. ആൻഡ് ബട്ട് ദ ഹി ഫ്ലാപ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ഹാപ്പിലി. പക്ഷേ ഷാർക്കിന് വെള്ളത്തിലൂടെ പോകേണ്ട ഷാർക്കിനെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ. ഐ ഫിൽഡ് ദ സിങ്ക് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് പുട്ട് ഹിം. അങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, വെള്ളം നിറച്ച് സിങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ച് അതിലിട്ടു. ഈ സ്വാം അറൗണ്ട് ആൻഡ് അറൗണ്ട് ഹാപ്പിലി. പക്ഷെ അതിൽ വിട്ടപ്പോഴാണ് ഷാർക്കിൻ്റെ വലിയ സന്തോഷം, അങ്ങനെ നീന്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, സോഗി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലർ സ്ലോലി സാങ് ടു ദ ബോട്ട്. അങ്ങനെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ പേപ്പർ താഴോട്ട് പോകുന്നവരെ അത് നീന്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഐ റീച്ച് ടു റെസ്ക്യൂ ഹിം. പക്ഷേ അതിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു, രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. ആളിൻ്റെ അപ്പത്തെ വൈറ്റ് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും നനഞ്ഞു കുതിർന്ന പേപ്പർ താഴെ പോയി, അത് നശിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള. ലാഹോ പുട്ട് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് പോസ് ടുഗദർ അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സിങ്ക് ആൻഡ് റെസ്റ്റഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ഓൺ ദം, ears drooping. He made a low growl in his throat that made me feel guilty. Mom made a new shark for me, this time out of tin foil. The shark lived happily in a large goldfish bowl. I liked to sit next to the bowl to watch the tinfoil shark chasing the goldfish, sticking his face up against the bowl on the other side so that I saw his eyes magnified to the size of coffee cups staring at me from across the bowl. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അമ്മ. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, അമ്മ ഈ പിന്നെ പേപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഷാർക്ക് പോയപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു, നല്ലൊരു കവർ കൊണ്ട്, നല്ല ഒരു പ്രത്യേകമായുള്ള പേപ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പിന്നെ ഷാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇയേഴ്സ് ഡ്രോപ്പിംഗ്. ഇതിൻ്റെ പുതിയ ഷാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ടിൻ ഫോയിൽ, നമ്മൾ ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ പോലെ ടിൻ ഫോയിൽ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടാക്കി നല്ലൊരു ഷാർക്കിനെ ഉണ്ടാക്കി. അത് ബൗളിൽ വെച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അത് നശിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ലാഹോ, ആ ടൈഗറിനും എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇതിനെ. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അത് ഇങ്ങനെ നീന്തി തുടിക്കുന്നത് കണ്ടിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. When I was 10, we moved to a new house across town. Two of the women neighbors came by to welcome us. Dad served them drinks and then apologized for having to run off to the utility company to straighten out the prior owner's bill. Make yourselves at home. My wife doesn't speak much English, so don't think she is being rude for not talking to you. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് അവിടുന്ന് വീട് മാറി മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അയൽവാസികളായ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ വന്നു. അച്ഛൻ അവരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി. മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് അറ്റ് ഹോം മീൻസ് എന്താ, കയറി ഇരിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ്. മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് അറ്റ് ഹോം അല്ലേ. എന്താ പറഞ്ഞത്,
അവരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പറയണം, അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയണം, മൈ വൈഫ് ഡസൻ സ്പീക്ക് മച്ച് ഇംഗ്ലീഷ്. അമ്മ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷൊന്നും സംസാരിക്കില്ല, അതായത് എൻ്റെ വൈഫ് കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അവൾ എന്താണ് വലിയ പരിക്കൻ സ്വഭാവമാണ്, നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാത്ത ആളെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ചൈനീസ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. കാരണം ഞാനവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ്, ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയണം. While at the dining room, Mom unpacked in the kitchen. The neighbors conversed in the living room, not trying to be particularly quiet. He seems like a normal enough man. Why did he do that? അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളുടെ സംഭാഷണം ആര് കേൾക്കുന്നുണ്ട്? കുട്ടി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അയാൾ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നുള്ള ഒരു പക്ഷേ കല്യാണത്തിലുള്ള അവരുടെ ഒരു റിസൻമെൻ്റ് അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയതാകാം. അങ്ങനെ ചൈനീസിനെ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? അമേരിക്കൻ ലേഡീസാണല്ലോ അവിടെ ഉള്ളത്, അയൽവാസികൾ. ഇന്ന് ചോദ്യമാണ്, സംതിങ് അബൌട്ട് മിക്സിംഗ് നെവർ സീംസ് റൈറ്റ്. ദ ചൈൽഡ് ലുക്സ് അൺഫിനിഷ്ഡ്, സ്ലാൻറ്റി ഐസ് വിത്ത് ഫേസ് എ ലിറ്റിൽ മോൺസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് വന്ന സ്ത്രീകൾ. എന്താ പറയുന്നത്? സംതിങ് അബൌട്ട് ദ മിക്സിംഗ് നെവർ സീംസ് റൈറ്റ്. ഇവരുടെ കമൻറ്റാണ്. എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ? സംതിങ് അബൌട്ട് ദ മിക്സിംഗ് നെവർ സീംസ് റൈറ്റ്. മിക്സ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ശരിയാവുന്നില്ല. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചൊല്ലുണ്ട്, ഏച്ചു കൂട്ടിയാൽ മുഴച്ചിരിക്കുന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെയാണ് അല്ലേ? സംതിങ് അബൌട്ട് ദ മിക്സിംഗ് നെവർ സീംസ് റൈറ്റ്. ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ശരിയാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അത് ചൈൽഡ് ലുക്സ് അൺഫിനിഷ്ഡ്. ഈ കുട്ടിയെ നോക്കൂ, അത് കുട്ടി കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ അറിയുന്നില്ല. അവർ പറയാണ് ദ ചൈൽഡ് ലുക്സ് അൺഫിനിഷ്ഡ്. കുട്ടി തന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ കുറവ് കുട്ടിക്കുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് സങ്കര, അതായത് അച്ഛൻ അമേരിക്കനും അമ്മ ചൈനീസും ആയതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. സ്ലാൻറ്റി ഐസ്, വൈറ്റ് ഫേസ്, എ ലിറ്റിൽ മോൺസ്റ്റർ. ഒരു മോൺസ്റ്റർ പോലെയാണ് കുട്ടി എന്നുള്ളത് ആര് പറയാണ്? സ്ത്രീകൾ പറയാണ്. ഡു യു തിങ്ക് ഹി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്? ദ വിമൻ ഹഷ്ഡ്. ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ ദ കെയിം ഇൻ ടു ദ ഡൈനിങ് റൂം. ഹലോ ദർ, വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? എന്നിട്ട് അവർ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കണം. ഹലോ ദർ, വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ പേര്? ജാക്ക്. ഐ സെഡ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടി, കഥ പറയുന്ന കുട്ടി പറയാണ് എൻ്റെ പേരെന്താണ്? ജാക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള ജാക്ക്. ജാക്കിൻ്റെ കഥ തന്നെ പറയാണ്, അച്ഛനെയും അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ പറയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിയോട് പേര് ചോദിച്ചു, വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? ജാക്ക്. ഐ സെഡ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് സൗണ്ട് വെരി ചൈനീസ്. അപ്പോൾ അവർ വേറെ സ്ത്രീ കമൻറ്റ് പറയണം, ഓ ജാക്ക് എന്നുള്ള പേര് ചൈനീസ് പേരല്ല, അത് ഇംഗ്ലീഷ് പേര് തന്നെയാണല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. മോം കെയിം ഇൻ ടു ദ ഡൈനിങ് റൂം, ദെൻ ഷീ സ്മൈൽഡ് അറ്റ് ദ വിമൻ. ദ ത്രീ ഓഫ് ദം സ്റ്റുഡ് ഇൻ എ triangle around me, smiling and nodding at each other with nothing to say until Dad came back. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അമ്മ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അവർ സ്ത്രീകൾ ചിരിച്ചു, കാരണം ചിരിക്കാൻ മാത്രമേ അമ്മക്കറിയുള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല. ദ ത്രീ ഓഫ് ദം സ്റ്റുഡ് ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ അറൗണ്ട് മീ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ 3 പേരും എൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പുഞ്ചിരിച്ച് തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ലാതെ. അണ്ടിൽ ഡാഡ് കെയിം ബാക്ക്. ആ സമയത്താണ് അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് എന്ന് കുട്ടി പറയണം. Okay, so let's wind up the first class here, and we'll have to continue it. It will, as I told you earlier, it's a bit long, so I think we will need 3 or 4 classes for the same story. Okay, anyway, let's wind up. Thanks for watching.